I would like to talk about a few memories and then just go from there. Oh, you just press one. Oh. So, it goes back 23 years. My earliest memory, I guess, what you told me, is I was born as a really big baby compared to Chris. And they gave me an AC room because I was so big. Yeah, you used to carry me around and you would sing me the lullaby, which is All Hail the Power of Jesus' Name. And I used to apparently sing along as well instead of actually sleeping. So yeah, and it continued from then. I was not a very normal, I used to be a pretty rowdy kid, I think. Growing up, I never used to sit still, always causing trouble. I remember some of the earliest memories where I used to take all the shampoo, all the detergent and everything, and I would put it in a bathtub and I would be like mixing it, and I wanted to help, so I would try to mop the house, but instead I would cause a bigger mess. And my mom would still be like fine with it. Or I think that's how I remember it. Yeah. So, and another memory I have is went to Anita Methodist School in Chennai, and I went there until I was in 4th standard. And it was pretty cool. I went there early on I could do whatever I want. I mean, I was not listening to the teachers, running around here and there. But then my mom became a teacher and actually joined and worked there. And after that, I couldn't pull those stunts anymore. And all the teachers would be like, "Oh, amma kitta solliruven." And then I was like, "Okay, fine, I'll just calm down." Yeah. So I remember that once you were working, you were teaching the 10th standard. Special classes she used to teach after the school ends, so I'll never go home as soon as the school ends, so I used to be so mad. All my friends would be like, "Okay, school's done, so I'm gonna go outside and play and go home or something." But then I would be like, "Okay, I just have to stay there another 2 hours anyway," because I'll be with my mom, and she would be teaching in the blackboard, and I remember me and my brother would just be in the back drawing something in the chalkboard, and so my mom was like, "Idella velaiku avadu," so then she just put me in literally every single extracurricular activity in the school. So I literally was in every single extracurricular activity school throughout the week. It was this piano class or tennis-court. I think no one plays tennis-court. It was just me and one other person. And yeah, so that was that. And I remember, after class, I would get special treatment because she would tell her students "Oh, you go take them to the mess and buy my children something and everything like that." So you used to be the VIPs in the school back in the day. But yeah, that is one of the memories. And I want to just now speak about your character. From what I have witnessed, you are my best friend. It started out as a mom. She will instruct me. Of course, she used to whack me and give me kotte and everything. But I think one day she fortified me, and then I was crying way too much. And from that moment on, she never hits me. And so she felt so bad because she saw me crying. So yeah. But after that, me and my mom were very best friends. We call each other our stress balls. So whenever she's stressed, she went to me, and whenever I'm stressed, I went to her. And we just talk about anything. I can literally say anything to my mom. And even there's no secrets. I remember when I tore my ACL, I don't know, I shouldn't be playing, going to college. My dad said summa college போய் படிக்காம சும்மா விளையாடிட்டு கால் படிச்சிட்டு வந்துட்டேன். But but the first instinct was not to hide or run away or anything, is to call and tell my mom, because I know that's what I always do. It's never afraid because she always is supportive, and I can trust whatever I say. She won't retaliate or be mad or anything. First of all, what she will do is comfort me, everything be okay. I think I need to be the one actually comforting her if I tell her any news. Because I remember one time in 6th standard, I also broke my arm. And back then, the first thing she did was just weep. She came and saw me and just started. I had to be the one actually comforting you because you always cry so easily. So yeah. Another one is the care that you show me. I remember I have asthma, I always have an inhaler, and in India it was so bad because of the pollution and everything. So there were some episodes where it happens in the middle of the night. I had to be taken to the hospital to be given the asthma nebulizer. So my mom will do that, all of that. I remember as soon as I came to US also, I had the same issue. I couldn't sleep in the night. My back was very hurting because my lungs would be inflamed and I couldn't sleep at night. But my mom will always be awake.
Like she will be the one like looking after me throughout the night. I remember even recently with my ACL bookstore, we have two rooms, one me and my brother share and one my mom and dad. My mom always is like, okay, now I'm a better than unside Perla. So she will always move in and take care of me. No matter what happens, she's like, okay, wake me up, I'll take care of it. She will never be mad or anything. So very good care. We know that my dad, everybody in the video said my dad is very good at cooking, but that is true. But like my mom cooks 99% of the time. Like she's the most consistent cook. My dad cooks like good quality, but like sometimes. So yeah, so I want to just appreciate my mom's cooking. And another like final but last but not least, very important thing is the model that she showed for the walk of faith. You know, because like I think from all of the people in my life, I think my mom is the number one for showing me how to pray or how to read the Bible. She always like whenever I wake up in the morning, I'll go for a walk. And before I go for a walk, my mom was like, Bible, pray paniya. So for her, it's always like talk to God first. Before you talk to anybody else, talk to God and show Him the devotion. So not only does she says, I've also seen it modeled. So whenever I wake up in the morning and I'll be like a pasigo and breakfast, okay? So I will go and I'll try to open the door and always the door will be closed. So I'll be like open the door and I'll always see my mom kneeling down and praying. So she'll always be praying. So at that point I'll just like go and do my own thing. And she'll first wake up in the morning and she'll give the time for God, and then only she will have time for anything else. So that is something that she impressed upon me. And so I just want to leave with that. And another lesson that my mom taught. So I'll leave with the lesson that my mom taught, which is to prioritize God. From my mom, what I learned is that God is not like a distant God who we just like go to Sunday and then just like the rest of the week we forget. God is a very personal, intimate God, and He's a God who is very much interested in our lives. He's like. Yeah, the imagery I have is like as soon as we wake up, Jesus is sitting at our bed and He's just like, okay, tell me about your day. And even if you come back from school or anything, Jesus is interested. I want to know about your life. He wants to have fellowship with us, continue in prayer. That is the relationship that I've seen my mom model, and I know where she gets it from because my grandfather also, he even till this day will have the near murti, like he will be kneeling straight, upright, and he'll be praying. And that's what my mom also models for me in my life, and I'm very thankful for that. So happy birthday. நான் என் அம்மா பற்றி பேசணுன்னா ரியலிஸ்டிக்லி ஒரு 10 years ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோ டைம் இருந்துச்சுன்னா would be nice. There is so much between us I can't even begin to describe. So firstly I would like to refute a point made by my auntie. 90% வந்து என் அம்மா சமைக்கிறதுல நான் தான் சமைக்கிறேன். நான் தான் அவங்களோட எறும்பு கை ரைட் எல்லாமே. வந்து சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை எனக்கு சமைக்க கற்றுக்கிட்டாங்க அவங்க. என்ன அதுதான் ஆண்ட்ரூ நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ now that we finished that. To describe my mom, she's a very hard worker and a perfectionist. ஸோ நாங்கள் வந்து எஸ்ஏஸ் இல்லை ரீசர்ச் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ரைட் பண்ணோன்னா மம்மி எப்பவுமே ஒரு இதாக வாசிட்டு ஓகே அந்த கான்செப்ட்லாம் நல்லா இருக்குது, ஜஸ்ட் எல்லா வேர்டையும் மாற்றிட்டு அவங்க வேர்டில் எல்லாத்தையும் ரீரைட் பண்ணிட்டு அப்போ தான் நல்லா இருக்கு. நாங்கள் வந்து கேலண்டரில் மாட்டுவோம், அப்புறம் அந்த கேலண்டர் வந்து 1 centimeter ரைட்டில் இருக்கும். அப்புறம் அவங்க வந்து நல்லாவே மாட்டேன், அப்புறம் திருப்பியும் எந்த மாதிரியும் மாட்டோம். அப்புறம் she's also a better English speaker than both myself and Andrew. One time Andrew said shooken, I said catched, and I also said teached. அப்புறம் வந்து நார்மல் கான்வர்சேஷன் இந்த மாதிரி ஐ கேட்ச் த பால், அப்புறம் நல்லா கேட்ச் த லெட் காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் நம்மளோட ஃப்ளோ போயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து எதுவுமே கதையை சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆல்சோ
she's a very good example of a strong biblical foundation that a person should have. So now on like the most serious time of a day, now the quiz, homework, எதாவது செஞ்சிருந்தேன்னா அவங்க வந்து அப்போதான் ரூமில் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து மாதிரி மாட்டி அப்புறம் வந்து மடிச்சு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து பைபிள் வச்சிட்டியா வச்சுருவாங்க. ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக நான் வந்து ஆமாம் நான் வாசிக்கலன்னு தான் சொல்லுவேன். நான் ஒன் டைம் நான் வாசிக்கலன்னு சொன்னப்போ காலையிலேருந்து சும்மா தானே இருக்கிறேன், எதுக்கு நீ பைபிள் வாசிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. நான் இந்த மிடில் ஆஃப் த டெஸ்ட்டில் இருக்கிற வேறு இருக்கு. ஆல்சோ இந்த மாதிரி திட்டம் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஆண்டுவலாக கேட்டுவாங்க அஃப்கோர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க, நீங்களாம் ஒழுங்காக எதுக்கு நான் சேர்ந்தேன்னு தெரியல. ப்ளூரல். Also, another characteristic of my mom is she has a very warm demeanor and is very friendly. So anyone can easily talk to her. 90% here I'm willing to bet that fits basically avangaloda, and easy to contact and easy to talk as well. So enga moonu perku சேர்த்து அவங்க தான் பேசுவாங்க. அப்புறம் நான் யூஸ்வலாக என் மம்மியோட ஈவினிங்ஸ் வாக்கிங் போகும்போது நல்லா சிரிச்சு நடந்து கால் வலிக்கிட்டோ இல்லையோ வயிறு டெஃபினெட்லி வலிக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ சரி. And also அந்த ஆனு சொன்னா மம்மி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், நான் சொல்கிறேன் மம்மி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், பெஸ்ட் மதர், பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு எல்லாமே. நான் சொல்கிறேன் 9th ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ அந்த கோவிட்னு நினைக்கிறேன், அந்த ஒரு ஜியாமெட்ரி சப்ஜெக்ட் எனக்கு சுத்தமாகவே புரியல. அப்புறம் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கு மேத்ஸ் சுத்தமாக புரியல. அந்த டைமில் அந்த என் மம்மி சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, நீ தனியாக தான் படிக்கிறேன், என் கூட சேர்ந்து படிங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் தான் கான்செப்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஆனால் அவங்க வேறோட பண்ணாங்கன்னு தெரியல, பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். ஸோ அந்த டெஸ்ட் எழுதும்போது 190 அட்லீஸ்ட் நீ உனக்காச்சும் புரிஞ்சிச்சு, எனக்கு சுத்தமாகவே புரியலன்னு சொன்னான். ஆல்சோ இந்த லகுனா ட்ரிப் அப்போ இட்ஸ் a good example of our என்ன சொல்கிறது லீடர்ஷிப் அண்ட் குக்கிங் எபிலிட்டி. லகுனா அப்போ ஒரு அங்கிள் வந்து சும்மா நின்றுட்டாங்க. அப்புறம் வந்து மம்மி வந்து எங்கே சும்மா நின்று அண்ணன் விட்டு இதை விட்டு அதை விட்டு நான் மாதிரி எதுக்கு இங்கே வந்து சிக்கணுமோ, எதுக்கு இங்கே கையில் சிக்கணுமோ அப்படின்ட்டாங்க. என் மம்மி இஸ் a very good manager of people and is able to talk easily with everyone and able to coordinate things very well. And also every time I delay eating, சரி ஏதாவது ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணியிருப்பேன், அப்புறம் வந்து சரி டின்னர் இப்போ வேணாம் அப்புறம் நாளைக்கு சாப்பிட்டுக்கிறேன், இல்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்றேன், வந்து நீ சாப்பிட்றதுக்குள்ள மொத்த ஃபேமிலியை சாப்பிட்டு வச்சுருவோம், சீக்கிரமாக வந்து சாப்பிட்டு வச்சுருவோம். நான் வந்து இந்த டாக்டிக்ஸ்லாம் நம்பி போவாது, நான் வந்து ஐ எம் வெரி ஷார்ப் ஃபெலோ. அப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே நீ சாப்பிட்லாம் பரவாயில்ல, அது வந்து ஆகிடும். அப்புறம் காலைல பார்த்தா அது வந்து ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க எங்கேயோ ஒரு இடையில, எஸ்பெஷலி மைசூர் பாக்கு. எனக்கு மைசூர் பாக்கு ரொம்ப. ஸோ 10 out of 10 times எப்படியாச்சும் அந்த லாஸ்ட் பீஸ் மைசூர் பாக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்க சொன்னாங்க எல்லாருக்கிட்ட அதுதான் மைசூர் பாக் ஆகிடுச்சு, கிறிஸ்துக்கு தான் லாஸ்ட் பீஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு. ஸோ அவங்க வந்து ஓகே மைசூர் பாக் முடிஞ்சிச்சுனாக்கா நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு இன்னொரு மைசூர் பாக் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஆகும். அப்புறம் டெய்லி எவ்ரி மார்னிங் பை த ரேர் அக்கேஷன் தட் ஐ வேக் அப் பிஃபோர் நான் வந்து அவங்கள தான் போய் பார்ப்பேன், அவங்க எழுந்துட்டாங்க நான். அப்புறம் அவங்க எழுந்திக்கலன்னா வந்து சொல்ல அவங்க நெத்தியில் அப்படியே மாதிரி தட்டி குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் கிடைக்குமா. ஏன்னா மம்மி எப்பவுமே என்னை ஏற்றி விட்டு அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் பூஸ்ட் அப்படி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் மை மார்னிங்ஸ் யூஸ்வலி ஸ்டார்ட். அப்புறம் வந்து நான் யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி பசிக்குது தாகிடுது உண்மை, நான் யூஸ்வலி ஐ ட்ரை டு பி இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் டூ ஆல் த திங்ஸ் மை செல்ஃப். ஆனால் என் மம்மி வந்து என் மூஞ்சி அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டு ஆமாம் இவனுக்கு பசிக்குது, ஆமாம் இவனுக்கு மூடு சரியில்லை, இவன் விட்டு விலகிடலாம், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ த ஃபேக்ட் தட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஹாவ் சச் understanding, mutual understanding of each other, and that you are able to read me, I am able to read you, shows that that much compatible, but that much alike in many things. And I hope you have one of the best birthdays ever, and God bless you. Thank you.
Praise the Lord. நன்றி செலுத்துவோம். எல்லா பாயிண்ட்டும் ஏற்கனவே எல்லாரும் சொன்னது அதேதான் மறுபடியும் கூட சொல்லணும். நிறையா ஒர்க் ரெண்டு பேரும் ஒரே சப்ஜெக்ட் மேஜர் தான். அதே மாதிரி ஒரே குரூப். ஒரே ஊர். அதே மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அமைதியானவங்க. We both are calm and sweet. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு முதலிடத்தை கொடுக்குறது ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுருந்தாங்க. எப்பவுமே ப்ரேயர் பண்ணுறது, பைபிள் வாசிக்கிறது, இதுதான். அப்புறம் எது நடந்தாலும் வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேர்ட்ஸ் வந்து the joy of the Lord is my strength. இந்த வசனம் அப்புறம் இன்னொரு வசனம் வந்து ஆல் திங்ஸ் ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் குட் ஃபார் தோஸ் ஹூ லவ் காட். இந்த வசனம் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. இன்னொரு வசனம் வந்து பி ஸ்டில் அண்ட் நோ தட் ஐ அம் காட். சாங் 46. ஸோ அவங்களுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே வந்து கர்த்தரிடத்துலேருந்து பெற அந்த ஸ்ட்ரென்த்னால எல்லாமே சந்தோஷமாக இருக்காங்க. வீட்லேயும் சரி, வெளியிலையும் சரி. நாங்கள் எல்லாம் வந்து எப்பவுமே சிரிச்சுனே இருப்போம். அவங்க இல்லைன்னா வீடே அமைதியாக இருக்கும். ஒரு வாட்டி கால் சர்ஜரி அப்போ சர்ச்சுக்கு நான் மட்டும்தான் வந்துட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது பிரதர் சொன்னார் நாங்களும் வரோம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ வந்து இவங்க இங்கே தான் இருந்தாங்க, ஆண்ட்ரூ ப்ளஸ் வீட்டில் இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க 4 பேர் வந்தாங்க. நாங்கள் 3 பேரும் அவங்க 4 பேரும் உட்காந்து நாங்கள் ஒருத்தர் பார்த்துன்னு தான் இருந்தோம். 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அண்ணனே சொல்லிட்டாரு, தம்பி நீ அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி அவங்க இல்லைன்னா பேசுறதுக்கு ஆளே கிடையாது வீட்டில். அவங்க தான் எப்பவுமே எல்லாருக்கூடையும் பேசுவாங்க. வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் என்டர்டெயின் பண்ணுறது, பேசுறது எல்லாம் அவங்க தான். அவங்க தான் எங்களுடைய பிஆர்ஓ மாதிரி. அதே இன்னொன்று எந்த வேலை செஞ்சாலும் கமிட்டடாக செய்கிறது. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும் பார்க்குறது. அதே மாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க நாங்கள்லாம் செஞ்ச வேலையை திரும்ப கலைச்சிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அதே செய்வாங்க. நாங்கள் வந்து இந்த எப்படி அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா எப்படி 5 years ஒரு வாட்டி எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போனாரோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் இங்கே எப்படி 3 or 4 years நாங்கள் இடம் மாறினே இருந்தோம். இடம் மாறினே இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கடற்கடான்ட்டு ஒரு ரூமை பேக் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கலைச்சிட்டு அதை திரும்ப 4 பாக்ஸில் இருக்கிறது ஒரு பாக்ஸில் சேர்த்து அடுக்கி வச்சுருவாங்க. அது மாதிரி நாங்கள் முன்னாடியே சொல்லுவோம், நாங்கள் எதுக்கு செய்யணும் எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சிடலாம். இருந்தாலும் வந்து நாங்கள் செஞ்சுட்டு அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் படிக்கிறோம்.
அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி. அவங்க ஈஸியாக வந்து எல்லாரோடையும் பழகிடுவாங்க. எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் தான் வந்து அவங்களோட நல்லா ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு. ஆனால் அவங்க வந்து அவங்க அப்பா அம்மா ஒரு வாட்டி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இவங்க வந்து ஆஸ்மினை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க வந்த உடனே முதல்ல ஆஸ்மினை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களோட கனெக்டடாக இருப்பாங்க. ரெகுலராக டெக்ஸ்ட் அனுப்புவாங்க, கால் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. எனக்கு பார்த்தா எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். எல்லாமே வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்லேயும் அதே மாதிரி தான். என் தம்பிக்கு தான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ரொம்ப கம்மி. என் தம்பி ஃப்ரெண்ட்ஸும் தான் எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் தம்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வருவோம், ஒன்றா விளையாடுவோம். அது மாதிரி எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும். இது மாதிரி இன்னும் கர்த்தர் வந்து இன்னும் அநேக பிறந்த நாளை காணும்படி செய்ய நம்ம அனைவரும் உங்களோட சேர்ந்து நானும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. நான் முதலாவது இந்த பைபிள் எடுத்துட்டு வந்தேனாக்கா அதுதான் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு மிகப்பெரிய க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கம்பெனினா. எப்பொழுதும் கர்த்தர் என்னோட கூட பேசுறதுக்கு இது ரொம்பவே எனக்கு துணையாக இருந்ததுனால தான் நான் எப்பொழுதும் அந்த பைபிளை முதன்மைப்படுத்தணும்ன்ட்டு சண்டே கிளாஸ்லையும் அதுதான் நான் நிறைய சொல்லி தருவேன். நெவர் பி அஷேம்டு டு கேரி தி பைபிள். அது ரொம்பவே அண்ணனும் வலியுறுத்துவாங்க. தட் இஸ் ரியலி ப்ரெஷியஸ் திங். முதலாவது நான் வந்து சங்கீதம் 34 முதல் 2 வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா மேன்மை பாராட்டும், சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு மகிழ்வார்கள். இந்த நாளில் கூட கர்த்தர் கிருபையாய் கூட்டி கொடுத்த இந்த 50 ஆண்டுகளுக்காக கர்த்தருக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கக்கூடிய உங்களோடு கூட கர்த்தருடைய வீட்டில் இந்த நாளில் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துறோம்னா அதை விட ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சிகரமான காரியம் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் லைஃப் பிலாங்ஸ் டு காட். என்னுடைய தாயின் கருவில் அவர் தான் என்னை உண்டாக்கி இத்தனை காலமாக பாதுகாத்து என்னை வழி நடத்தி டில் டேட் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு காட். எனக்கு ஒரு 4 வயது இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு மாத காலமாய் எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஜுரம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க. They couldn't diagnose that fever. It was for almost a month. So they thought that, oh my God, we are going to lose this one. அந்த அளவுக்கு பயந்தாங்க. நிறைய டாக்டர்ஸ்ட்டு போனாங்க, சிஎம்சிக்கு போனாங்க, பிரிசி மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூரில் நிறைய ஜபம், நிறைய ப்ரேயர் வாரியர்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க, ப்ரேயர் பண்ணுங்க. அப்போது சிஎம்சி வெள்ளூர் கொண்டு போயிருந்தப்போ அவங்க ஒரு போன் மேரோ சாம்பிள் எடுக்கணும்னு சொல்லி இங்கே நெஞ்சு பகுதியிலேருந்து ஒரு போன் மேரோ எடுத்து அதை கூட செக் பண்ணாங்க. ஆனால் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் வந்து இறுதியில் கர்த்தர் எனக்காக ஒரு அழகான பாதையை வைத்திருந்ததுனால சாத்தான் என்னை நசுக்குவதற்கு அவர்கிட்ட ஒரு பொழுதும் விடலை. சாத்தான் என்னுடைய உயிரை பறிக்க வந்த போதும் அவனுக்கு ஒரு காலமும் கர்த்தர் இடத்தை கொடுக்காம இந்த 50வது வருடத்தை நான் காணும்படியாய் கர்த்தர் கிருபையாய் நடத்தியிருக்கிறாங்க. கர்த்தர் கூட அப்படி சொல்கிறோம். எனக்கு 5 வயது இருக்கும்போது எங்கள் டேடி என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, பாப்புமா, do you know someone loves you more than daddy அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து ஐ எம் a huge fan of my dad. எங்கள் அப்பானா எனக்கு பயங்கர கொள்ள பிரியும். And so I was like, how can anyone love me more than my dad? ஸோ நான் சொன்னேன், அது எப்படி டேடி முடியும், உங்களை போல் யாரால் என்னை நேசிக்க முடியும், உங்களை விட அதிகமாக என்னை யார் நேசிக்க முடியும். Then he said, it's the Lord Jesus Christ and you need to have a relationship with him because there will be times in your life when daddy cannot be next to you but he is always there. And I want you to know him. I want you to receive him as your Lord and Savior.
I want you to speak to him every single day of your life because he wants to know what's going on in your life. அதனால் அந்த நாளில் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு அந்த ப்ரேயரை ரிப்பீட் பண்ண வச்சாங்க. இந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவை நான் நேசிக்கிறேன், என் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லி. அந்த டைம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சோ புரியலையோ, ஆனால் எங்கள் அப்பா மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் ஐ கம்ப்ளீட்லி பிலீவ் அண்ட் ஐ ரிசீவ்ட். ஆனால் எவ்ரி சிங்கிள் டே நான் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்தப்போ கூட ஓடி போய் ஒரு தனியான ஒரு எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, இப்போ டஸ் நாட் பி பப்ளிக் ஷோ, இட்ஸ் யூ அண்ட் காட். அதனால ஒரு ப்ரைவசியோடு இருக்கணும். தனி ரூமில் போய் நீ ஜபம் பண்ணணும். நீ ஜபம் பண்ணுறதுக்காக யூ டோன்ட் ஹேவ் டு யூஸ் எனி ஃபேன்சி வேர்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நீ போய் ஜஸ்ட் கான்வர்சேஷன் தான். பிகாஸ் தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஜீசஸ் அண்ட் யூ அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் போய் முட்டி போட்டு சொல்வேன், ஜீசஸ் இன்னைக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு போனேன், இந்த மிஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க. அப்புறம் அந்த எங்கள் மம்மி சொன்ன மாதிரி எங்கள் மம்மி வேறு சில காரியங்கள்லாம் வேறு இன்னும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு. நான் அந்த பெஞ்சு ஷிஃப்ட் பண்ண காரியம்லாம் கூட ஜீசஸ்க்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்டிமேட்டாக. தட்ஸ் when I realized in any relationship two things are very important: intimacy and accountability. இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். The same thing is with your spouse-ஆ இருக்கலாம், பிள்ளைங்களோட இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கலாம். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நீடிக்கணும்னாக்கா அந்த ரெண்டு காரியம் ஷுவராக இருக்கணும். You should have an intimate and understanding relationship with that person and you should be accountable in that relationship. And that is the same thing we do with our relationship with our Heavenly Father. அவர்கிட்ட நம்ம உண்மையாக இருக்கிறோமா, அவர்கிட்ட நம்ம வந்து அவர் எதிர்பார்க்குற விதமாக நம்ம இருக்கிறோமா? பிகாஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் பார்த்தோம்னா யூனிக் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் யூனிக் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ட் ஈச் ஆஃப் அஸ் ஆர் பிரிங்கிங் சம்திங் நியூ டு த டேபிள். அதனால் நம்ம யாரும் போலவும் இருக்க தேவையில்லை. அதுதான் என்னுடைய மோட்டோ எப்பவுமே. I don't have to become like anybody, but I want to project the person that God wants me to project. Because நம்ம எல்லாருமே we bring a unique flavor to the world. இல்லையா? அது ஒன்று. மற்றொரு காரியம் என்னன்னாக்கா, சின்ன வயதுலேருந்தே நான் வந்து ஒரு பாஸ்டர் ஃபேமிலியில் வளர்ந்து வந்ததுனால எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து அந்த சர்ச் கேம்பஸில், அடுத்தபடி ஸ்கூலில், அந்த காலேஜ் அந்த மாதிரி தான். ஸோ வந்து சர்ச்சுக்குள்ளே தான். சர்ச் சனிக்கிழமைனா க்ளீன் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நானும் பெஞ்சாக போய் நானும் துடைப்பேன், புக்ஸ் எல்லாம் அடுக்குவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். சின்ன வயசுலலாம் எங்கள் அப்பா வந்து புல்பிட்டில் ஏறி பிரசங்கம் பண்ணும்போது நானும் கூட போய் நின்று பண்ணோம். ஏதோ பாப்போம் பாஸ்டர் பொண்ணுட்டு யாரும் எதுவும் சொல்லலை அந்த காலத்தில். ஸோ நான் கூட போய் நின்று நிற்பேன். ரொம்ப ஐ யூஸ் டு வாட்ச் ஹவ் மை டாட் யூஸ் டு டு எவ்ரிதிங். அதனால எனக்கு வந்து என்னன்னாக்கா கான்ஸ்டண்ட்டாக வீட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க, சர்ச் மெம்பர்ஸ் எப்போவுமே. Constantly people will come and go, so many people will come and go. சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லாரோடையும் எங்கள் அப்பா அம்மா அரவணைச்சு நல்லா அப்படி பேசுறது பழகிறதுலாம் வந்து started getting into me. That is the way we have to love everybody. Okay, we are not called to judge or condemn anybody. That is not our role. Our only role is to love everyone with the love of Jesus. அவ்வளோதான். அதனால் எனக்கு எப்போவுமே எல்லாரையும் பார்க்கும்போது see they are also made in the image of God. We should just love them. Just love them. அதோட சின்ன பிள்ளைங்கனால எனக்கு ரொம்ப பெரியும் ஒரு big kudos to all the youth and the young people who led an amazing worship session. எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க, வாலிப பிள்ளைங்க. பிகாஸ் ஐ நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்டிவஸ் பர்சன் ஐ பீன். ஸோ அந்த யாராவது திட்டினா கூட நான் தான் கோச்சுப்பேன் ஃபர்ஸ்ட்டு. திட்டாதீங்கப்பா, இதை விட மோசமாக நான் இருந்திருக்கிறேன். பட் God has shown grace. That's what it is. ஸோ லவ்விங் everyone as they are, அது நான் ரொம்பவே கற்றுக்கினேன். இன்னொன்று என்னன்னாக்கா, எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ரொம்பவே பைபிள் வாசிக்கணும், கர்த்தரோட ஜெபத்தில் தரித்திருக்கணும்னு ரொம்பவே எனக்கு சொல்லி வளர்த்துருக்குறாங்க. சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, அதை அவங்க செஞ்சு காமிக்கிறது நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். நம்ம பேரண்ட்ஸாக இருக்கும்போது ரோல் மாடலிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய நேரம் நம்ம வாயில் நல்லா சொல்லிடுவோம், சரி போய் படிச்சியா செஞ்சியா அப்படின்னு. திருப்பியும் நம்மள அவங்க கவனிக்கும் போது அதெல்லாம் பார்க்க முடியுதா இல்லையா? தென் வில் பி ஜஸ்ட் கீப் அப் இல்லை. ஆனால் எங்கள் அப்பா நான் பார்க்குறேன், நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்ப்பேன். அவங்க தனியாக கதவை சாத்தி அவங்க பண்ணுவாங்க, ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நேர் முட்டையில் நின்று ஜெபம் பண்ணுவாங்க, ஃபாஸ்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நான் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி போய் கதவை திறந்து பார்த்துன்னு இருப்பேன், எங்கள் அப்பா பண்ணின்னு இருப்பாங்க. ஸோ ஐ யூஸ் டு திங்க் ஸோ டாடி இஸ் டூயிங் வாட் இஸ் டெல்லிங் மீ டு டூ. ஆனால் ஐ யூஸ் டு பி கைண்ட் ஆஃப் அ மிஸ்டிவஸ் பர்சன். ரொம்பலாம் இல்லை, கொஞ்சம் தான். ஆனால் வந்து எங்கள் மம்மி வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்ததுனால அவங்க வீட்லேயும் டீச்சர் மாதிரியே தான் இருப்பாங்க. வீட்டில் வந்து எனக்கு வேறு ஜெனரலாகவே மேத்ஸ் டக்குன்னு புரியாதா,
வீட்டில் இருக்கிற எல்லாமே டீச்சிங் டூல்ஸ் ஆகிடும். கிச்சனில் இருக்கிற கரண்டி, டேபிள் மேலே இருக்கிற ஸ்கேலு, சில நேரம் எதுவும் கிடைக்கலன்னா கையே ஒரு டூல் ஆகிடும். ஆனாலும் அவங்க என்னத்தான் புத்தி பதறினா கூட வந்தது தான் வந்துச்சு மேக்ஸ். ஆனால் வந்து இல்லை நான் சொல்கிறேன், பட் ஷீ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளினேரியன். அப்போ நான் வந்து சின்ன வயசுல யோசிப்பேன், எங்கள் அம்மா மேத்ஸ் டீச்சரு, சாட்டர்டேலாம் வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போயிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும், அப்பாடா அப்போ அரை நாள் நம்ம வீட்டில் வந்து ரூல் மாஸ்டர் இல்லை அப்படின்னு. அப்போது நான் வந்து ஒரு தாய் ஆகிட்ட பிறகு when I had to discipline my children இருக்கும்போது அப்போ யோசித்து பார்த்து ஒரு நாள் the Lord was telling me, see as a mom you want your children to be like a good disciplined children, you know, godly nature, அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு யோசித்து அந்த மாதிரி தானே உங்கள் மம்மி யோசிச்சிருப்பாங்க. It was kind of a tough love. அது எனக்கு வந்து அப்புறம் தான் புரிஞ்சிச்சு after becoming a mom. So in fact I called my mom once. It was quite hard to actually accept that. But anyway, I called my mom and I said, மம்மி ஒரு காலத்தில் நீங்கள்லாம் என்னை ரொம்ப அடிப்பீங்க, நான்லாம் ரூமில் போய் உட்காந்து உங்களை திட்டின்னு இருப்பேன் மனசில். அப்புறமா ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணின்னு இருப்பேன், ஏன் நீங்கள் சில நாட்டில் மட்டும் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிறீங்கன்ட்டு. ஆனால் வந்து இப்போ ஒரு தாயாக இருக்கும்போது என் பிள்ளைங்களை நான் டிசிப்ளின் பண்ணும்போது உங்களை நினச்சி பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் ஸோ பேட். Because while daddy was showing me one kind of love, my mom was showing me tough love. So it should have hurt her. That's what I'm thinking. சில நேரம் it hurts to be rude to our children to bring them to some discipline. ஆனால் வந்து அது யாராவது ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்க வீட்டில். So my mom took that burden and she did it. அதனால அந்த மாதிரி 2020ல் இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கார் சொன்ன மாதிரி அப்போ கூட அனுப்புகிறவங்கள தான் ஆயிட்டு பண்ணாங்க அமெரிக்காவுக்கு வந்து கூட. ஆனால் 2020ல் கோவிட் வந்ததில்ல, அது வந்து சில பேர் ஒரு விதத்தில் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் வந்து அது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினச்சேன். ஏன்னாக்கா நாங்கள் நியூயார்க்கில் இருக்கும்போது we are already applied ஆண்ட்ருக்காக நியூயார்க் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் அட்மிஷன் கிடச்சிச்சு. ஸோ we thought he's going to go to that college after senior year. அப்போ எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டோம்ல. அப்போ பார்த்து கோவிட் வந்துடுச்சு, எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து வேலை போயிடுச்சு. இப்போ நியூயார்க் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வாசலில் போய் வேணால் செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமே தவிர படிக்க முடியாது. ஸோ வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ரொம்ப ஜெபம் பண்ணியிருந்தோம். அந்த டைமில் அடிக்கடி பாடின பாட்டு வந்து God will make a way where there seems to be no way. அது என்னைக்கும் பாடுவோம், to the point it got memorized. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது God opened a way for us to come here. அது வரைக்கும் ஜார்ஜியா அமெரிக்காவில் எந்த இடத்துல இருக்குது சரியாக தெரியாது, ஏன்னா நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. But when we came here, we saw God had already beautifully planned a church, beautifully planned a place for us to stay. ஆம்பிள்ஸுக்கான தேவைங்க எல்லாமே பண்ணியிருந்தார். எனக்கு பர்சனலாக என்னென்னா, இந்த ஃபெலோஷிப்பில் நாங்கள் வந்து இணைவோம் அப்படின்றது கர்த்தருடைய கிருபை. அண்ணன் வந்து குணா அண்ணன் உங்களுக்கு குணா அண்ணன் தான் சொல்லுவேன், அப்படி தான் கூப்பிடுது. குணா அண்ணன் வந்து வீட்டுக்கு விசிட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போது இங்கே அப்போல்லாம் நம்ம டெலிகான்ஃபரன்ஸில் தான் பண்ணுவோம். எனக்கு வேறு தெரியாது, அப்போல்லாம் நம்ம சேர்ந்து பாடலாம் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு ஹெச்சி சொல்லும்போது நிஜமாவே நம்ம மியூட் பண்ணிட்டு தான் வீட்டில் பாடணும் போகிறது எனக்கு தெரியாது. நான் அப்போல்லாம் அன்மியூட் பண்ணி நான் வேறு சத்தமாக அங்கே சைடில் மூவினுங்க. அந்த டைம்லாம் யாருக்காவது எக்ஸ்ட்ரா வாய்ஸ் கேட்டிருந்தா அது நான் தான், சாரி. ஸோ வந்து அப்போது இந்த ஜெப கூடுகைக்குள்ளே வந்து இந்த ஃபெலோஷிப்பில் இணைஞ்சதுனால இது வரைக்கும் என்னுடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சோ அதில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக I felt that, you know, going deeper into that kind of relationship. So, praying for persecuted nations, அதெல்லாம் ஒரு whole new concept. So that was a whole new concept. அப்போ இங்கே வந்து அதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறோம், praying for எத்தனையோ நீட்ஸ்க்காக ப்ரேயர் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சுங்க. அது வரைக்கும் my prayers were of course telling God what was happening in my life. ஆனால் இப்போ more praying for others அப்படி ஆயிடுச்சு. It was very different. இப்போ அந்த கடந்த அந்த 5 வருடங்கள் நான் அப்படியே பார்த்துட்டு வரும்போது பார்த்தா my prayers have totally changed. I don't feel the need to tell God what I want. I just keep thanking Him for all that He has given me. அவ்வளோதான் என்னுடைய prayer. Thank you Lord for this, thank you Lord for this, thank you Lord for this, thank you Lord for this. அது மட்டும் இல்லாதபடி ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபத்தில் God is reminding me of someone I need to pray for. அது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் அவரை துதிக்கிறது, ஆராதிக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய. இன்னொன்று வந்து இந்த சாங்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். ஆஸ் யூ கெட் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர் இன்டு தி ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட், அந்த சாங்டிஃபிகேஷன் எப்படி நடக்குதுன்றது பார்த்தோம்னா
எத்தனையோ காரியம் நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக நினச்சிருந்ததெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ட்ரிவியல் திங் ஜோக் தானே அப்படிலாம் நம்ம நினச்சதில்ல. சிலதெல்லாம் God reminds me even from my younger days and he wants me to repent of that. ஸோ அது நான் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். Lord, I really didn't know that that's something you don't approve of அப்படின்னு சொல்லி thanking God for that reproof. ஏன்னா God disciplines whom he loves ன்னு தான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ if he disciplines us, that means he loves us so much. இல்லை? ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ நிறைய அந்த சாங்டிஃபிகேஷன் வருது. ஸோ இந்த நாளில் கூட all that I can tell is, if I didn't have Jesus given to me by my parents, I don't know how my relationship would have been. As parents, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ரெண்டு காரியங்கள் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று, you have to give Jesus to your children. You should be the first one to do it. Don't wait for someone somewhere to share Jesus with your child. You take the responsibility. Because without Jesus, your life will be void. எல்லாமே shallow தான். Everything else is nothing, it's just passing தான். He is the only permanent treasure you can ever have in your life. அதனால the parents should be very intentional about giving Jesus to your children. அடுத்தது ரோல் மாடல். வெறும் வார்த்தையிலான மட்டும் இல்லாமல் let the children see you practice your love for the Lord. ஸோ அதுதான் இந்த நாளில் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். எத்தனையோ பேர் இந்த நாளில் எனக்கு விஷஸ் அமைச்சிருக்காங்க, ப்ரேயர் பண்ணாங்க. எங்கள் மம்மி டேடிலாம் நான் வந்து வீடியோ பார்த்து கொஞ்சம் எமோஷனலாக தான் ஆகிட்டேன். ஏன்னா அவங்கள பார்த்து ஆல்மோஸ்ட் 10-11 years in person. But God's been so good. I cannot undermine the goodness of God. ஏன்னா He is keeping them in good health. நான் இங்கே ஜெபிக்க He is taking care of all their needs. நான் பக்கத்தில் இருந்து கூட அந்த அளவுக்கு காமிச்சிருக்கிறாரு கூட தெரியல. ஆனால் அவருடைய பொக்கிஷ சாலையில் இருந்து அவ்வளோ அழகாக எங்கள் அப்பா அம்மாவை கவனிக்கிறாங்க. இன்னும் ஒன்று தான் நம்ம பர்சனலாக மீட் பண்ண முடியலன்ற ஒரு வாஞ்சு தான். பட் He knows, right? He knows the perfect time. எல்லாமே அழகாக நேர்த்தியாக செய்து தருவது. அதனால இந்த நாளில் கூட ஆனந்தன, ஸ்ரீபக்கா, ஜாய் பிரதர், அண்ணன் எல்லாருமே ரொம்ப பொறுமையை கையாண்டிருக்கீங்க. என்னுடைய சஜஷன்ஸ்க்கு தேங்க்யூ வெரி மச். என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ ஃபார் your love. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சிஸ்டர்ஸ் டு கம் அண்ட் டூ த ஸ்பெஷல் சாங். ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு ட்ரெடிஷன் கசின்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ட்டு நாங்கள் எல்லோரும் எந்த ஃபேமிலி வெக்கேஷன் இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பாட முடியலையோ நாங்கள் கும்பலாக சேர்ந்து பாடுவோம். அதனால நீங்கள் சரியாக பாடினாலும் சொல்ல மாட்டேன், நீங்கள் வந்து நல்லா பாடினீங்க, தொடர்ந்து நல்லா பாடுங்க. Because it's beautiful to use our talents and gifts, because that is the best offering you can give God. Yeah. So thank you very much. Thank you for the time and thank you for the kind words of my family. I will continue to be the same person. And கிறிஸ்து வந்து ரொம்பவே அந்த விதத்தில் பார்த்தா he always hang around in the kitchen என் கூடவே. எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து எப்படி இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ பேசுனதே எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி. ஏன்னா அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து நான் என்ன பேசுறது எனக்கு எழுதி கூடன்னு ஒரு வார்த்தை என்ன டார்ச்சர் பண்ணாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், என்னப்பா 24 வருஷம், சும்மா உங்களுக்கு நான் நம்பர் கொடுக்குறேன், 24 வருஷம் நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வந்து அது என்ன 24 வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பாயிண்ட் எழுதக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா பரவாயில்ல, இவ்வளோ தூரம் பேசுனது எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி, ஆச்சரியம் எல்லாமே கலந்து. கிறிஸ்து வந்து அவனுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி குக்கிங் இதெல்லாம், பர்டிகுலர் சிக்கன், ஏன்னா அவனுக்கு பிடிச்ச டிஷ்ன்றதுனால அதனால் அவன் வந்து கற்றுக்கினான். இப்போ கிறிஸ்து தான் பெஸ்ட்டு சிக்கன் பர்சன் இன் அவர் ஹவுஸ், சிக்கன் மேக்கர். அவன் அண்ணனுக்கு அவனுடைய ரெசிபிஸ் தான் பிடிக்கும். அதனால் ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல். என்னுடைய ஃபேமிலி என்னை டாலரேட் பண்ணி லவ் பண்ணி ஆஸ் ஐ ஆம் யூ லவ் மீ. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் glory and honor be to God alone.